जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, और हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए। अरे इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। शान इमाम हुसैन में आप हजरात चंद अशार समात कर लें, क्योंकि मैं बहुत ही मुख्तसर वक्त में आप हजरात से गुजरना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, चंद अशार समात कर लें शान इमाम हुसैन में, क्योंकि यहाँ जवाहरपुर के मुसलमान माशाअल्लाह बहुत अच्छे मुसलमान हैं, बहुत प्यारे मुसलमान हैं, और मैं समझता हूँ इमाम हुसैन का जलसा भी करते होंगे और उनके नाम से सुनते भी होंगे। तो शेर आप हजरात समात कर लें, मोहब्बत से एक बार दोनों हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह, एक बार और कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शेर समात करें कि मर्तबा आपका निराला है, अगर यहाँ पर यह कह दूं तो ये बेजा ना होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सीटी बहुत भ्रष्टाचार कर रही है, इसको भी बहुत जल्दी जो है जाना होगा हिंदुस्तान से। हाँ, शेर समात करें कि मर्तबा आपका निराला है, निराला है, निराला है, कि मर्तबा आपका निराला है, मर्तबा आपका निराला है, और आपके दम से ये उजाला है, आपके दम से ये उजाला है, आपके दम से ये उजाला है। ये करामत है आज भी देखो, एक करामत, एक करामत है आज भी देखो। बच्चा बच्चा हुसैन वाला है, बच्चा बच्चा हुसैन। बच्चा बच्चा हुसैन वाला है, बच्चा बच्चा हुसैन वाला है। 3 दिन का वो भूखा प्यासा है, 3 दिन का वो भूखा प्यासा है। मेरे आका का जो नवासा है, मेरे आका का जो नवासा है। 3 दिन का वो भूखा प्यासा है, मेरे आका का जो नवासा है। और उनके सर जालिमों ने काट दिए, उनके सर जालिमों ने काट दिए। मेरे आका का जो नवासा है, मेरे आका का जो नवासा है। और जीते जी तुम ये काम कर लेना। एक शेर और समाप्त कर ले, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, कि जीते जी तुम ये काम कर लेना। दिल से तुम एहतराम कर लेना, दिल से तुम एहतराम कर लेना, दिल से तुम एहतराम कर लेना। माँ बाप से जो सच्ची मोहब्बत करते हैं इंशाअल्लाह वो जरूर बोलेंगे कि जीते जी तुम ये काम कर लेना, दिल से तुम एहतराम कर लेना। और
اور جب سفر کا کبھی ارادہ ہو، جب سفر کا کبھی ارادہ ہو تو باپ ماں کو سلام کر لینا، تو باپ ماں کو سلام کر لینا، اور روٹھے دنیا تو روٹھنے دینا، روٹھے دنیا تو روٹھنے دینا، رشتہ غیروں سے ٹوٹنے دینا، رشتہ غیروں سے ٹوٹنے دینا، رشتہ غیروں سے ٹوٹنے دینا۔ سن لو اے مسلمانوں، ارے سن لو اے مسلمانوں، ماں باپ کو تم نہ روٹھنے دینا، ماں باپ کو تم نہ روٹھنے دینا۔ عزیزان گرامی وقار، حضرات گرامی، آپ کے سامنے، آپ کے ماتھوں کے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے پیر طریقت تشریف فرما ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، جن کی جھولی میں آج ماشاءاللہ بلگرام شریف کا فیضان بھی بولا سبحان اللہ، مارا شریف کا فیضان بھی بولا سبحان اللہ، بریلی شریف کا سند کے ساتھ میں خلافت کا فیضان بھی بولا سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، آپ حضرات کے سامنے آج آپ نے فاتحہ کی ہوگی، آج آپ نے ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کو یاد کیا ہوگا، آج آپ نے اللہ کے مقدس برگزیدہ بندے کو یاد کیا ہوگا، ایسے بندے کو یاد کیا ہوگا، ایسے بندے کو یاد کیا ہوگا جس کا مقام بلند و بالا ہے سبحان اللہ، ایسے بندے کو آپ نے یاد کیا ہوگا میرے بھائیوں، ایسے بندے کو یاد کیا ہوگا میرے بھائیوں۔ اگر کوئی ان کی گستاخی کر لے تو میں اس اسٹیج پر ذمہ داری کے ساتھ کہہ کر جانا چاہتا ہوں، اگر کوئی گستاخ ان کی گستاخی کر کے دنیا سے جائے گا تو میرے بھائیوں سن لو، بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ نیچری ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، میرے بھائیوں اگر ان کی کوئی گستاخی کرے گا تو وہ جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک حاصل نہیں کر سکتا ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، کون سے بزرگ ہیں، وہ کون سے آقا ہے، وہ کون سے داتا ہے، وہ کون سے بابا ہیں، وہ کون سے پیارے ہیں، وہ کون سے اچھے ہیں، وہ کون سے نیارے ہیں، ارے وہ نیارے ہیں میرے بھائیوں، وہ نیارے ہیں جن کے استاد، جن کے پیارے، جن کے آقا میرے بھائیوں خود امام اعظم کے آقا حضرت امام جعفر صادق ہیں سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں خود امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے بھائیوں اگر آپ مسلک پر نہ چلیں گے تو میرے بھائیوں آپ مذہب سے بھٹک جائیں گے۔ مسلک اور مذہب میں جو تھوڑا سا ڈفرینس ہے، تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑی سی تفریق ہے، تھوڑی سی تمیز ہے، وہ وقت نہیں میں بیان کروں، لیکن اتنا آپ جان لیجئے میرے بھائیوں، اگر آپ وضو کرنا جانتے ہیں تو امام اعظم کے مسلک کے مطابق جانتے ہیں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام اعظم کے مسلک کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں سن لو، اگر آپ کے گھر میں میرے بھائیوں کسی عورت کا پتی شوہر کھو گیا، میرے بھائیوں کھو گیا، تو جب تک کہ 70 سال گزر نہ جائیں گے تب تک کہ میرے بھائیوں ان کے مسلک کے مطابق عورت شادی نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، مسلک امام اعظم ہے میرے بھائیوں۔ ان سے کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے سرکار آپ کی عمر مبارک کیا ہے، آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی سال کیا ہے، آپ کی پیدائش کے کتنے سال ہو گئے ہیں، تو سن لو میرے بھائیوں، امام اعظم ابو حنیفہ جب 60 کے قریب تھے، جب آپ کے داڑھی بھی سفید ہو چکی تھی اور بھاؤں کے بال بھی سفید ہو چکے تھے، سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے، آپ بزرگ ہو گئے تھے، کسی پوچھنے
पूछने वाले ने पूछा सरकार आपकी उम्र क्या है, सरकार आपकी एज क्या है, सरकार फरमाइए आपकी उम्र क्या है। तो इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्र ओनली 2 साल। कितनी बताते हैं? मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह 2 साल बताते हैं। और उमर दाढ़ी भी सफेद है, भौं के बाल भी सफेद है, सर के बाल भी सफेद है। 2 साल में तो सही से बाल बच्चे के निकलते ही नहीं है, सफेद कहां से हो जाएंगे मेरे भाइयों। 2 साल में तो बच्चे के बाल नहीं निकलते हैं। लेकिन आका इमाम आजम अबू हनीफा इरशाद फरमाते हैं उस साहिब से, साहिब मेरी 2 साल उम्र है। तो वो कहने लगा सरकार आप खूब मजाक करते हैं। अल्लाह 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 कहते हैं। सिराजुल उम्मा काशफुल उम्मा कहते हैं। वो कहता है कि सरकार आप खूब मजाक करते हैं, आप इतने बड़े आलिम दीन हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे भाइयों सुनो। तो इमाम आजम इश्क में डूब कर, अपने पीर की मोहब्बत में डूबकर, अपने पीर की कैफियत में डूबकर, अपने आका की कैफियत में डूबकर, आले रसूल की मोहब्बत में डूबकर इरशाद फरमाते हैं सुन ले मेरी तमाम उम्र 68 साल की उम्र, मेरी 58 साल की उम्र चाहे जैसे भी रही हो मुझे कोई लुत्फ नहीं था, मेरी जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरी जिंदगी में कोई जायका नहीं था। मैंने 2 साल इमाम आजम हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की जूतियां सीधी की हैं। मैंने जाना है कि इल्म क्या है, मैंने जाना है तसव्वुफ क्या है, मैंने जाना है कि खुदा तक पहुंचने का तरीका क्या होता है। ये आज के मौलवी का फरमान नहीं है, एक मौलाना का फरमान नहीं है, एक गांव के किसी इमाम का फरमान नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है। अल्लाहु अकबर। सैकड़ों उलमा जिनकी जात पर कुर्बान। अल्लाह अल्लाह इसने 650 करोड़ कुरान और हदीस से मसाइल निकाले। अल्लाह अकबर। आज हमें एक मसला किताब में पढ़ के भी नहीं याद होता है। शान इमाम आजम अबू हनीफा ये है कि 650 करोड़ जिन्होंने मसाइल वो निकाले, कुरान और हदीस से तखरीज की, और 650 कुरान 650 मसले सारी दुनिया को हमें और आपको अता फरमाए। वो इरशाद फरमाते हैं कि 2 साल में जो मैंने हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से सीखा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो आज तक उलूम मुझे ना मिले हैं। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मर्तबा आपका निराला है, आपके दम से ये उजाला है, ये करामत है। आज भी देखो कि बच्चा बच्चा हुसैन वाला है। मेरे भाइयों, इमाम जाफर के वालिद मोहतरम का नाम हजरत इमाम बाकर है, और इमाम बाकर के वालिद मोहतरम का नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन है। मुहब्बत। और इमाम ज़ैनुल आबदीन के वालिद का नाम आका इमाम हुसैन है। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह।